салом, мавзӯи имрӯзаи дарсимон системаи эндокринӣ, яъне муфассалтар, яъне ғадуд, муфассалтар карда гӯем мавзӯи чӣ мешавад? ғадуд. ғадуд чист? ин расмое ки ҳоло мо тасвир кардем, ин ҳамчун мо ғадуд тасвир кардем. Масалан ғадуд. ғадуд чист? ғадуд ин бофта аст, яъне бофтаи аслан бофтаи эпителӣ. ғадуд ин чи аст? бофтаи эпителӣ. аксарияти ғадудҳо ин чӣ мешаванд? Бофтаи эпителӣ. ғадуд чӣ будааст? Бофта. Бофтаи эпителӣ ин худаш дар аст мо тасвир кардем чиро? ғадудро. Ин ғадуд аст. ғадуд бофтаи эпителӣ. ғадуд чист? ғадуд ин бофта аст, бофта. ғадуд ин бофтаест ки қобилияти аз худ ҷудо кардани ин ё он моддаро дорад. Ин ғадуд аз худаш ин ё он модда ҷудо мекунад. Ана ҳамин моддаое ки ҳосил кардааст, ҳоло. яъне ғадуд гуфта бофтаеро меноманд ки қобилияти аз худ ҷудо кардани ин ё он моддаро дорад. Барои чӣ дар ин ҷо мо тасвир кардем ки ин ё он модда метавонад дар ин ҷо чӣ бошад? Фарз кардем ки фермент. фермент метавонад чӣ бошад? гормон. метавонад бошад ло. хулоса ғадуд гуфта бофтаеро меноманд ки қобилияти аз худ ҷудо кардани ин ё он моддаро дорад. мо ҳама инро чӣ гуфтем? ин ё он модда. хулоса модда. аслан дар бисёр ҷо шумо мебинед ҳамин моддае ки ғадуд ҳосил мекунад дар бисёр ҳолат ҳамчун ишора мекунад секрет. ишора мекунад чи? Секрет. секрет. маҳсули ҳосил кардаи ғадудро чӣ мегӯянд? маҳсули ҳосил кардаи ғадудро секрет мегӯянд. метавонад фермент бошад, метавонад гормон бошад, метавонад ло бошад. ва раванди ҳосил шудани секретро, анамин моддаҳое ки ҳосил мешавад, ғадуд ҳосил мекунад, раванд, процесс, ҷараёни ҳосил шудани секретро мегӯянд секретсия. секретсия ин ҷараёни ҷудо шудане ки хориҷ шудани анамин моддаҳое ки ҳосил мекардаги ғадуди секрет. вобаста ба анамин секретсия, вобаста ба анамин ки хориҷ кардани маҳсули худ, ғадудҳоро ба се гурӯҳ ҷудо мекунанд. ғадудҳои тарашҳуи берунӣ, ғадудҳои тарашҳуи дохилӣ, ғадудҳои тарашҳуи омехта, яъне ғадудҳоро вобаста ба секрет ҷудо кардан, ба се гурӯҳ. яке дуюмаш инаш бошад сеюм. якум гурӯҳи ғадудҳои тарашҳуи берунӣ. ғадудҳои тарашҳуи берунӣ бо ном экзокринӣ. маънои экзо мешавад берун, кринос ин чи? ҷудо кардани маҳсул. вақте ки экзо гуфтем чӣ мешавад? калимаи экзо берун, кринос ин ҷудо кардан. ҷудо кардан яъне хориҷ кардан. маҳсули худро ба берун хориҷ мекунад. ғадудҳои тарашҳуи берунӣ, экзокринӣ, яъне ғадудҳои тарашҳуи чи? берунӣ, экзокринӣ маҳсули худро ба берун хориҷ мекунад. ва дуюм гурӯҳи ғадудҳо мешавад ғадудҳои тарашҳуи дохилӣ, яъне эндокринӣ. ғадудҳои тарашҳуи дохилӣ мешавад чи? эндокринӣ. чӣ гуна ки мо гап задем? маънои эндо мешавад чи? дохил, крино ҷудо кардан ё хориҷ кардан. ҷудокунӣ ё хориҷкунӣ, яъне маҳсули худро ба дохил ҷудо мекунанд, ба дохил. ҳоло мефаҳмонем ки дохил эндокринӣ ба куҷо хориҷ мекунад, экзокринӣ ба куҷо хориҷ мекунад. ва сеюм гурӯҳи ғадудҳо мешавад ғадудҳои тарашҳуи омехта, яъне мезокринӣ. ҳам хосияти экзокринӣ дорад, ҳам хосияти эндокринӣ, яъне мезокринӣ гуфтем ғадудҳои тарашҳуи чи? омехта.
غدوی ترشح مقدار چی میگن؟ غدوی مزوکرینی. ببینید اکن اصلا غدودهای ترشح بیرونی محصول حاصل میکردگی آنها چی است؟ فرمنت و لوب. آنها بیشتر چی جدا میکنن؟ آنها این حجره بافته اپیتلی که بافته غدود رو حاصل کرده است. این اگر ما اشاره کرده بودیم سکونجه این چی بود؟ این اگر باشد لوب و دویم گروه ما دوایش این چی بود؟ فرمنت. اصلا لو و فرمنت حاصل میکنن و محصول حاصل کردگی آنها ببینید با کوکی از چی محصول حاصل کردگی خود رو با روحی مخصوص این مجرور است روح توسط روحی مخصوص با بیرون خارج میکنن. ببینید غدوهای ترشح بیرونی اگزوکرینی محصول حاصل کردگی خود رو با کجا با بیرون خارج میکنن. اصلا بیرون با کجا خارج میکنن؟ بیرون میتواند که با سطح پوست خارج کنند، با سطح پوست میتواند با کجا؟ با سطح پوست خارج کنند و دوم جایش میتواند با کوکی عضو خارج کنند. با کجا؟ کوکی بدن. با کوکی بدن کجا مثلا کوکی بدن؟ با کوکی بدن ما کجا رو مثال آوردم؟ کوکی دهان، کوکی معده، کوکی روده، یعنی با کوکی عضو و از آنجا با کجا توسط باز روحی مخصوص باز با بیرون بر اومده میتواند. خلاصه غدوهای ترشح اگزوکرینی یعنی بیرونی یکم خاصیتش که روحی مخصوص دارد، روحی برآمد دارد، راه دارند و محصول حاصل کرده خود را با بیرون خارج کردن میتوانند. محصول خود را با کجا خارج میکنند؟ میتواند با سطح پوست و کوکی بدن. یکم راه دارند. دوم محصول حاصل کرده خود را با سطح پوست و کوکی بدن خارج میکنند و محصول حاصل کردگی آنها اصلا چی؟ فرمنت و لوب میباشد. فرمنت و لوب. این بود غدوهای ترشح بیرونی اینکه اگزوکرینی. چی مثال شما میتوان با غدوهای ترشح بیرونی؟ مثال غدودی اشک. اول چی؟ غدودی اشک. مثال غدودی با غدوهای ترشح بیرونی چی مثال شما میتواند؟ گفتیم غدودی اشک. غدودی اشک یعنی غدودی اشک برور. دوم غدودی لوبی دهان. با غدودی لوبی دهان کدام غدود؟ غدودی نزدیک گوش، زیری جوغ، زیری زبان. یعنی غدودی لوبی دهان. غدودی لوبی دهان. با این غدود اصلا سه غدود داخل میشه. ما گفتیم یکم چی؟ غدودی نزدی گوش، غدودی زیری زبان، غدودی زیری جوغ. یعنی با غدودهای لوبی دهان سه جفت غدودها داخل میشن. غدودی باز میگیم غدودی نزدی گوش، غدودی زیری زبان، غدودی زیری جوغ. این با غدودهای لوبی دهان داخل میشن. دیگر غدودی اشک. بعد غدودی شیر در زنها، غدودی شیر برور، غدودی شیر. دیگر غدودی عرق. غدودی عرق برور، عرق. دیگر غدودی چربی روان. غدودی چربی. دیگر غدودی شیره معده و روده. غدودی شیره معده و روده و غیره. این بود غدودهای ترشح چی؟ غدودهای ترشح بیرونی. باز میگم یکم خاصیتش غدود ترشح بیرونی مجرای مخصوص دارند. توسط مجرای مخصوص محصول حاصل کرده خود رو با سطح پوست یا کوکی بدن خارج میکنه و از آنجا با بیرون خارج میشه. یعنی برای بیرون خارج شدن راهی مخصوص دارد. این کدام غدود؟ غدودی اشک. غدودی اشک بیرون میبراید. ما میبینیم غدود لوبی دهان بیرون میبراید، غدودی شیر بیرون میبراید، غدودی عرق، غدودی چرب، غدود شیره معده و روده. توسط غدود شیره معده و روده از معده به روده، از روده با روده قفص، از روده باریک با روده قفص، از روده قفص به سوراخی منقد، روده رو سوراخی منقد به بیرون خارج میشه. خلاصه این بود غدودهای ترشح چی؟ غدودهای ترشح بیرونی. و باقی دیگر قسمت این غدود چی بود؟ غدود ترشح داخلی و اندوکرینی. ببینید که غدود ترشح داخلی اندوکرینی
از غدود ترشحی بیرون چی فرق دارد؟ غدود ترشحی داخل اندوکرینی مجرای مخصوص ندارد. چگونه که اگزوکرینی راه داشت که محصول خود را با بیرون خارج میکرد. ببینید این حجره های غدود ترشحی داخلی میباشند اندوکرینی و آنها یگان راهی مخصوص ندارند. در اطراف آنها چی جایگذاشته است؟ رگ‌های خونگرد، رگ‌های لیمفگرد، یعنی محصول حاصل کرده خود را آنها به کجا میدهند؟ غدودهای ترشحی داخلی اندوکرینی مجرای مخصوص ندارند، مجرا ندارند و محصول خود را به کجا میدهند؟ محصول خود را به خون، به لیمفا و مایع بین حجروی. به کجا؟ مایع بین حجروی. مایع بین حجروی محصول خود را به خون، لیمفا، مایع بین حجروی چی میکنن؟ خارج میکنن. این بود دایر به غدودهای ترشحی داخلی اندوکرینی. گفتیم خاصیتش یک مجرا ندارد، راهی مخصوص ندارد، رنگ اگزوکرینی. محصول خود را به کجا میدهد؟ تنها به خون، لیمفا، مایع بین حجروی که تنها در داخل ارگانیسم فعالیت میکنند، حرکت میکنند و این چنین محصول حاصل میکرده غدودهای ترشحی داخلی اصلا گرمون میباشد. گرمون اونها گرمون حاصل میکنند. گرمون رو به چی؟ به خون، لیمفا میدهند و اصلا در خون حرکت کرده در تنظیم گومورالی اشتراک میکنند. به غدودهای ترشحی داخلی اندوکرینی چی مثال شده میتواند؟ چی داخل میشه به غدودهای ترشحی داخلی؟ یکم هیپوتالاموس، دوم هیپوفیز، بعد اپیفیز. گفتن هماند که هیپوتالاموس، هیپوفیز، اپیفیز هر سه این غدودها در مغز سر اصلا در مغز مبینی جای گیرند. در مغز مبین، یعنی هیپوتالاموس، هیپوفیز، اپیفیز اصلا ترکیبی مغز مبینی میباشند. و دیگر غدود سپر شکل در سطح پیش گردن جایگیر است. غدود سپر شکل در قفای غدود سپر شکل، غدود نازی سپر شکل، این چونین در نزدیکی آنها باز پایانتر از غدود سپر شکل در قسمت قفای استخوان توش، این استخوان توش میباشد. در قفای استخوان توش در سطح بالا استخوان توش در سطح بالایش از طرف قفا چی جای گذاشته است؟ غدود دوشاخه یا تیموس. غدود دوشاخه یا چی میگن؟ تیموس. این چونین باز دیگر غدود ترشحی داخلی، این چی میباشد؟ غدود بالای گرده، این غدودهایی که ما نامبر کردیم آنها غدودهای ترشحی داخلی محسوب میباشند. اصلا گرمون حاصل میکنند. محصول حاصل کرده خود رو بیشتر به کجا میدهند؟ به خون میدهند. و دیگر غدودی که باقی موند این چی است؟ غدودهای ترشحی آمیخته که مزوکرینی. اصلا این غدودها هم خاصیت اگزوکرینی دارن هم خاصیت اندوکرینی. ببینید توسط این سطحشون ببینید با بیرون محصول خود رو با بیرون خارج کرده میتوانند. فرض کنیم این همچون غدود زیر معده محصول حاصل کرده خود رو توسط قسمت اگزوکرینیش، این قسمتش چی نام دارد؟ اگزوکرینی و قسمت دیگر باشد اندوکرینی. این قسمت دویمش این چی؟ اندوکرینی. توسط قسمت اگزوکرینیش اصلا چی حاصل میکنن؟ فرمنت و لوبا چی حاصل میکنن؟ فرمنت و لوب حاصل میکنن و این فرمنت و لوبی حاصل شده با کجا میگذارن؟ فرمنت و لوبی حاصل شده با کوکی روده توسط روده فعالیت خود در کوکی روده براه میمونه و پس اون از ارگانیسم بیرون میبره. یعنی کوکی با کجا؟ با کوکی بدن. این اگر غدود
غدودی زیر معده باشد بر روده 12 انگشتر محصول خود را خارج میکند. بعد قسمت اندوکرینیش باشد محصول خود رو به کجا خارج میکنن؟ قسمت اندوکرینیش ببینید محصول خود رو به خون خارج میکنن، یعنی محصول خود رو به کجا؟ به خون خارج میکنن. هم قسمت اگزوکرینی دارد، هم قسمت اندوکرینی هم خاصیت غدهای ترشحی بیرونی رو دارد که محصول خود رو به کوکی بدن، سطح پوست و قسمت اندوکرینیش باشد محصول خود رو به کجا خارج میکنن؟ محصول خود رو اصلا به خون خارج میکنن. و چی به غدودهای ترشحی آمیخته مثال شده میتواند؟ به غدودهای ترشحی آمیخته مثال شده میتواند غدود زیر معده، غدود زیر معده. دوم غدودهای جنسی، غدودهای جنسی. این چونین جگر هم همچون غدود کلانترین بدن، جگر همچون غدود ترشحی آمیخته مثال شده میتواند. دیگر غدود این چی میشه؟ جگر. وقتی سوال میشود در تست شما میبینید با غدود ترشحی داخلی چی مثال شده میتواند. شما وقتی هیپوتالاموس، هیپوفیز، اپیفیز، سپرشک، نه سپرشک دو شاخه، غدود بالای گرده میبینید. این غدودهای ترشحی داخلی. غدود ترشحی بیرونی باشد غدود زیر معده جنسی، غدود آمیخته، غدود زیر معده جنسی. جگر همچون غدود آمیخته. غدود ترشحی بیرونی باشد غدود اشک، غدود لابی دهان، غدود زیر معده، غدود لابی دهان، غدود زیر جو، زیر زبان، نزد گوش، غدود اشک، غدود شیر، غدود چرب، غدود عرق، غدود شیره معده و روده. همه اینها به غدودهای ترشحی بیرونی منسوب میباشد و هر یک این رو حالا ما در علاهیدگی اصلا غدودهای ترشحی داخلی رو چی دیده میبریم. قسمت دیگر موضوع ما این گفتیم غدودهایی که در مغز مبینی جایگیر هستند. در مغز مبینی ما نامبر کردیم چی رو؟ هیپوتالاموس، هیپوفیز، اپیفیز. ببینید این اصلا مغز سر میباشد. این مغز درازرویه، اینش پولک، مغز میانه، مغز مبینی، مغزچه، این مغز مبینی و اینش باشد نیمکره کلان مغز سر. و این مغز مبینی قسمت پیش مغز مبینی رو اگر نظر کنید در این قسمت پیش همین منطقه در چیزی است. این منطقه که ما میبینیم هیپوتالاموس، این در این منطقه در قسمت بالای هیپوتالاموس تالاموس جایگیر است. از سببی که هیپوتالاموس در زیر تالاموس جایگیر است نامش چی؟ هیپوتالاموس. و در زیر هیپوتالاموس جایگیر شده است چی؟ هیپوفیز. اینش میباشد هیپوفیز. هیپوفیز. این هیپوفیز، اینش باشد هیپوتالاموس. هیپوتالاموس. و این منطقه که ما میبینیم این چی است؟ این اپیفیز. اینش اپیفیز میباشه. فهمو؟ حالا ما در رسم کلانتر تصویر کردیم هیپوتالاموس رو همراه چی؟ اینش هیپوتالاموس و در زیر آن جایگیر شد چی؟ هیپوفیز. و هیپوتالاموس مرکز اولی غدودهای ترشحی داخلی، غدودهای اندوکرینی مرکز اولیشون. مثلا این هیپوتالاموس به حساب میرود. این چنین مرکزی اولی عصب‌های وگتاتیوی. هیپوتالاموس از یک طرف به قسمت‌های مغز سر پیوست شده است، از قسمت دیگر باشد به هیپوفیز و خبرها را از مغز سر گرفته و در نتیجه هیپوفیز را چی میکند؟ اداره میکند و توسط هیپوفیز، هیپوتالاموس توسط هیپوفیز تمام غدودهای باقی مانده را چی میکنند؟ به تنظیم میدارند. و ببینید در هیپوتالاموس حاصل میشود کدام گرمون ها؟ لیبرین، گرمون هایی که در هیپوتالاموس حاصل میشود. لیبرین و استاتین. ببینید که لیبرین ها اینه پلوس کردم اصلا فعال کننده می باشند، استاتین ها باشد بازدارنده. در زیر هیپوتالاموس جایگیر شده است هیپوفیز. ببینید این در بالا هیپوتالاموس باشد، در زیر اون هیپوفیز جایگیر شده است. هیپوفیز از سه قسمت عبارت می باشد: قسمت پیش، مابین و قفا. قسمت پیش و مابین هیپوفیز رو میگن ادینا هیپوفیز، یعنی قسمت پیش و مابین ادینا هیپوفیز نام دارد. قسمت قفاش باشد نیرا هیپوفیز نام دارد. فعالیت ادینا هیپوفیز رو لیبرین ها فعال میکنن، یعنی پرزور میکنن. استاتین ها باشد فعالیتش رو چی میکنن؟ باز میدارن. و در هر یک قسمتی که ما در هیپوفیز نامبر کردیم در اینجا گرمون های مخصوص حاصل میشد و دیگر قسمت ها، دیگر غدودها رو چی میکند؟ به تنظیم میدارد یا اینکه دیگر فعالیت عضو بافته ها رو. مثلا
در قسمت پیش حاصل می شود یک گرمون با نام سوماتوتروپین. گرمونی چی حاصل می شود؟ در قسمت پیش حاصل می شود، این قسمت ادینه هیپوفیز حاصل می شود گرمونی سوماتوتروپین. اینجا می نویسیم گرمونی سوماتوتروپین. گرمون سوماتوتروپین یکی از گرمون های مشهوری هیپوفیز به حساب می رود، چون که گرمون سوماتوتروپین تاثیر میکند به چی؟ با استخوان ها، به سیستم تکیه‌گاه و حرکت تاثیر کرده فعالیت آن را پرزور میکند. وقتی که سوماتوتروپین زیاد شد، اگر انکشاف استخوان، این بافته استخوانی با اوج میشود، یعنی تیز میشود و در نتیجه یک بیماری پیدا میشود که این بیماری نام دارد گیگانتیزم. گیگانتیزم یعنی قد بلندی، گیگانت. اگر سوماتوتروپین زیاد شد، در کودکان اصلا این حادثه روی میدهد. اگر در کودکان سوماتوتروپین در ارگانیسم کودکان سوماتوتروپین زیاد شد، بافته استخوانی انکشافش با اوج میشود، در اینجا قد آدم بلند میشود، که این بیماری میگن گیگانتیزم. چه حادثه روی میدهد؟ گیگانت یعنی گیگانتیزم. و اگر این حادثه در آدمان کلانسال اگر به عمل آید، آدمان کلانسال در آنها بافته استخوانی که تا سن 25 تا 25 سالگی، اگر تخمینا تا 25 سالگی بافته استخوانی اگر انکشاف یابد، بعد از این اگر سوماتوتروپین بعد از سن 25 اگر زیاد شود، در اینجا دیگر قد انکشاف نمییابد، بلکه اندام ها مثلا انگشتان، بینی، گوش، قسمت های آخرهای بدن چی میشود؟ از معیار زیادتر انکشاف مییابد، یعنی نامتناسبی روی میدهد که این بیماری میگن اکرومگالیا، گیگانتیزم، و دیگر بیماریش اکرومگالیا. حالا شما در رسم میبینید اکرومگالیا، مثلا اکرومگالیا چگونه شکل دارد، بینید مثلا انگشتان رو بینید، بینی آن رو بینید، گوش آن رو بینید چگونه است. این اکرومگالیا. و اگر در کودکان سوماتوتروپین در سن کودکی سوماتوتروپین کم شود، در اینجا قد کودکان چی می شود؟ انکشاف نمییابد، از انکشاف باز میماند و در اینجا بیماری کرلیکی روی میدهد. کرلیکی یا اینکه ننیزم میگویند، کرلیکی پقنگی یا که ننیزم. فهمایی از سبی سوماتوتروپین بود گیگانتیزم، اکرومگالیا، کرلیکی. اگر سوماتوتروپین زیاد یا اینکه کم شود، فعالیتی سوماتوتروپین که تاثیر میکرد به بافته استخوانی. دیگر گرمون، این گرمونی که به غدود سپرشکل تاثیر میکند، غدود سپرشکل نام دارد تیریوتروپین. این گرمون هم در قسمت پیش هیپوفیز حاصل میشود، یعنی ادینه هیپوفیز تاثیر میکند به غدود سپرشکل، نام دارد تیریوتروپین. یعنی با تاثیر تیریوتروپین در غدود سپرشکل سینتزی تیراکسین گرمون زیاد می شود. غدود سپرشکل گرمون های یادداشت حاصل می کنند، مثلا تیراکسین گرمون. وقتی که تیریوتروپین اگر زیاد شد، در غدود سپرشکل سینتز تیراکسین زیاد می شود. اگر تیریوتروپین کم شد، برعکس در غدود سپرشکل سینتزی تیراکسین گرمون کم می شود. کدام وقت تیریوتروپین کم می شود؟ وقتی که استاتین ها حاصل شدن، در هیپوتالاموس استاتین حاصل شد، استاتین تاثیر میکنه به ادینه هیپوفیز، استاتین باز میدارد سینتزی تیریوتروپین رو و تیریوتروپین پس میشود، در اینجا تیراکسین گرمون هم چی میشود؟ کم میشود. وقتی که اگر در خون ما اگر تیراکسین گرمون کم باشد، هیپوتالاموس از سیستم عصب خبر رو میگیرد که در ارگانیسم تیراکسین گرمون کم است، در اینجا لیبرین ها رو زیادتر حاصل میکنن. وقتی لیبرین ها حاصل شدن، به قسمت پیش هیپوفیز تاثیر میکنن، در اینجا تیریوتروپین زیاد حاصل میشود و تیریوتروپین تاثیر میکند به غدود سپرشکل، سینتزی تیراکسین گرمون رو زیادتر میکنه. این با چنین رو فعالیت دیگر غدودها رو هیپوتالاموس و هیپوفیز چی میکنن؟ به تنظیم میدارن. بعد دیگر گرمونی که در قسمت پیش حاصل می شود، این گرمون ادرنوکورتیکوتروپین می باشد که به غدود بالای گرده تاثیر میکنه. این گرده است، در بالای اون غدود بالای گرده تاثیر یافته است و
гормони адренокортикотропин ба анамин мағз, ба анамин ғадуди болои гурда таъсир мекунад. номи гормон ном дорад адренокортикотропин. адренокортикотропин таъсир мекунад ба ғадуди болои гурда ва фаъолияти гормонҳои онро ба танзим медарад. агар адренокортикотропин зиёд ҳосил шуд, ғадуди болои гурда синтези гормонҳои зиёдтар мешавад. агар кам ҳосил шуд, фаъолияти гормонҳои он низ чӣ мешавад? Камтар мешавад. дигар гормоне ки дар қисмати пеши гипофиз ҳосил мешавад, ин гормон таъсир мекунад ба ғадуди шир ва синтези ширро, ҳосилшавии ширро дар занҳои ки тавлид карданд зиёдтар мекунад. синтези ширро ки ин гормон ном дорад пролактин таъсир мекунад ба чӣ? Ба ғадуди шир. ин гормон ном дорад чӣ? Пролактин. гормони пролактин ба ғадуди шир таъсир карда ҳосилшавии ширро чӣ мекунад? Метезонад. вақте агар зан тавлид кардааст, агар дар зани тавлид карда агар шир кам шавад, яъне шираш кам бошад, як сабаби он метавонад ки ҳисоби норасоигии пролактин бошад. агар пролактин кам бошад, ҳосилшавии шир дар занҳо чӣ мешавад? Камтар мешавад. дигар гормоне ки дар мағз дар қисмати пеши гипофиз ҳосил мешавад, ин гонадотропин ном дорад, ки ба чӣ таъсир мекунад? ба ин ғадуди ҷинси мардона, яъне ин чи аст? Наслдон. дигареш ин ғадуди ҷинси занона, ин тухмдона, ба наслдон ва тухмдон таъсир мекунад. ин гормоне ки мо гуфтем. яъне ин гормон ном дорад гонадотропин. гормони чӣ? Гонадотропин. гормони гонадотропин таъсир мекунад ба чӣ? ба наслдон ва тухмдон. дар ин ғадудҳо синтези ҳуҷайраҳои ҷинсӣ ва гормонҳои ҷинсиро чӣ мекунад? Ба танзим медарад. агар гонадотропин зиёд ҳосил шуд, ба монанди дигар гормонҳо, яъне синтези фаъолияти ин ғадудҳо зиёд мешавад. агар кам ҳосил шуд, баръакс чӣ мешавад? Камтар мешавад. ва дигар гормоне ки маҳз дар қисмати пеши гипофиз ҳосил мешавад, ин гормони фоликула фаъолкунанда маҳз ба анами тухмдон таъсир мекунад. дар дохили тухмдон чи аст? Фоликула. ва бибинед ки ҷамо овардем ба анами дар қисмати марказ як фоликулаи калон таъсир кардем. Калон яъне калоншавии андоза, яъне фоликула пухта расиданаш маҳз аз ҳисоби гормони фоликула фаъолкунанда. гормони фоликула фаъолкунанда. ва ин гормонҳое ки мо номбар кардем дар қисмати пеши гипофиз мешавад. соматотропин, тиреотропин, адренокортикотропин, пролактин, гонадотропин, гормони фоликула фаъолкунанда ва ғайра. ин гормонҳое буданд ки дар куҷо? дар қисмати пеши гипофиз. ва дар қисмати мобайни гипофиз як гормон ҳосил мешавад, меланотропин. ин гормон таъсир мекунад ба ҳуҷайраҳои пӯст ва дар пӯст синтези пигменти меланин, яъне сафедаи меланинро зиёд мекунад. агар дар ин қисмати нависем дар як ҷо, дар қисмати мобайни гипофиз ҳосил мешавад. гуфтем чӣ кадом гормон? Меланотропин. ва ин меланотропин ба чӣ таъсир мекунад? Меланотропин таъсир мекунад ба ҳуҷайраҳои пӯст. ном дорад меланоситҳо. ба чӣ? ба меланоситҳо. ба меланоситҳо таъсир карда дар меланоситҳо синтези сафедаи меланинро. Меланин. яъне бо таъсири меланотропин синтези меланин дар пӯст чӣ мешавад? Меланотропин
با حجرهای پوست ملانوسیت‌ها تاثیر کرده سینتز ملانین رو زیاد میکنن. وقتی که ملانین زیاد شد اصلا پوست آدم سیاه چطور میشود و این به نهایت خوب میباشد، زیرا که این پیگمنت ملانین نورهای اولترابنفش رو چی میکند فرو میبرد و ارگانیسم رو از موتاسیون های ضررآور چی میکند حفظ میکند. و این بود گرمون هایی که در قسمت پیش و مبین خلاصه در قسمت ادینوگیپوفیز حاصل میشدگی و در قسمت نیروگیپوفیز هم قسمت قفای گیپوفیز نگفتن هموند که در گیپوتالاموس باز دو گرمون دیگر حاصل میشود، دو گرمون دیگر، گرمون ضد پیشاب، یکی نام دارد گرمون ضد پیشاب یا با نام وازوپرسین. وازوپرسین وازوپرسین گرمون ضد پیشاب یا وازوپرسین از سبب اونه که رگ‌ها رو قابلیت تنگ کردن رو دارد، این گرمون باز رگ‌ها رو تنگ میکند، برای وازوپرسین وازو رگ پرس این تنگ شوی میتواند که باز رگ‌ها رو چکند تنگ کند. وازوپرسین و دیگرش باشد نام دارد اکسیتوسین. اکسیتوسین وازوپرسین و اکسیتوسین اصلا این گرمون های چی می باشند؟ گرمون های گیپوتالاموس، اما در وقت فعالیت کردن از گیپوتالاموس رفته به عضوهای درکاری تاثیر نمیکنند. آنها در اول وازوپرسین و اکسیتوسین هر دویشان در قسمت قفای گیپوفیز ذخیره میشوند. نیروگیپوفیز خودش یگان گرمون حاصل نمیکند نیروگیپوفیز و تنها علمی وازوپرسین و اکسیتوسین که در گیپوتالاموس حاصل میشه محض اونها رو چی میکند؟ ذخیره میکند. و بعد علمی وازوپرسین و اکسیتوسین در وقت ضروری از نیروگیپوفیز میبراید، از نیروگیپوفیز. از این رو در بسیار ادبیات شما میبینید میگن در قسمت قفای گیپوفیز یعنی نیروگیپوفیز وازوپرسین و اکسیتوسین حاصل میشود. نه، در قسمت قفا وازوپرسین و اکسیتوسین حاصل نمیشود، تنها در اینجا چی میشود؟ ذخیره میشود. جای حاصل شویش کجا میباشد؟ گیپوتالاموس میباشد. و ببینید که همین اکسیتوسین از قسمت نیروگیپوفیز برآمده حرکت میکند به کجا؟ به طرف بچه‌دان. به طرف بچه‌دان رفته تاثیر کرده. هنگامی تولید کردن اکسیتوسین یک وظیفه‌اش انمی گردنک بچه‌دان رو موشکان رو سوس کرده وسیع شوی آن رو تامین میکند. دوم وظیفه‌اش کششخوری موشک‌های بچه‌دان رو تیز میکند تا اینکه تیفل هنگام تولید شدن با آسانی از بچه‌دان چی شود؟ بیرون شود. یعنی وظیفه اکسیتوسین در جریان تولید کردن تیفل خدمت میکند. وازوپرسین باشد، وازوپرسین یعنی گرمون ضد پیشاب تاثیر میکند به گرده. کدام قسمتی گرده؟ به حجره های گرده، این واحد فونکسیونالی گرده که نام دارد نفرون، محض به همین نفرون تاثیر میکند. وازوپرسین به نفرون تاثیر میکند و در نتیجه جنبش آب رو از نفرون دوباره ریابسوربسیون میکنن، دوباره جنبش آب رو از نفرون گرفته باز به چی میتید؟ به رگ‌های خونگرد میتید. در اینجا نفرون است و در اطراف اون رگ‌های خونگرد همین آب رو از نفرون گرفته به چی میتید؟ به رگ‌های خونگرد. اگر در ارگانیسم، اگر در خون فشار اسموتیکی اگر بلند باشد، یعنی اگر آب کم باشد، فشار خون پست باشد، در نتیجه وازوپرسین زیادتر حاصل می شود و نمیگذارد که آب از ارگانیسم بیرون شود. وقتی داخل نفرون شد او ایسا چی میکند؟ از نفرون به لالیچه های گرده جمع شده، از آنجا توسط راههای پیشاب خارج کنند، بعد به بیرون میبراید. اگر که وازوپرسین تاثیر کرد اون رو از نفرون دوباره جبیده گرفت و به خون داد، او در خون حرکت کرده چی میکند؟ فعالیت خود رو براه میموند. خلاصه وازوپرسین به چی تاثیر میکنه؟ به نفرون تاثیر میکنه. اگر وازوپرسین نرسد از ارگانیسم زیادتر آب خارج میشد، به نهایت زیاد خارج میشد و هنگام پیشاب کردن میتواند که بیمار تا 15 لیتر پیشاب کنه، تا 15 لیتر میتواند در حساب نارسایی وازوپرسین پیشاب کنه و این مانندی دارد به دیابت قند. اما این دیابت قند نیست، دیابت غیر قند یا که دیابت بی قند میگن غیر قند. یعنی وازوپرسین نرسه اگر
пешоб зиёдтар ҳосил мешавад, зиёдтар пешоб мекунад, чунки ай нефрон дигар обро ҷабида намегирад, ҳамаи об берун мешавад аз организм. Яъне пешоб зиёд ҳосил мешавад, полиурия мегӯяд. Пешоб зиёд ҳосил мешавад, вақте ки пешоб зиёдтар ҳосил шуд, хориҷ шуд, дар натиҷа организм одам чи зуд ташна мемонад ва ин аз норасоигӣ вазопрессин, яъне аломатош ба диабети қанд монанд аст. Бибинед, зиёдтар ташна мемонад, зиёдтар пешоб мекунад. Дар диабети қандам зиёдтар ташна мемонад, зиёдтар пешоб мекунад. Аммо агар дар лаборатория шумо таҳлил кунед, агар таркиби пешоби диабети қанд ва айсоби вазопрессинро агар муқоиса кунед, дар диабети қанд инчунин глюкоза дида мешавад. Яъне шумо глюкозаро мебинед дар пешоби диабети қанд. Дар диабети ғайриқанд ва айсоби вазопрессин буда глюкоза дида намешавад. Сабаби зиёд пешоб кардан айсоби чи аст? Айсоби вазопрессин. Ин буд доир ба гормонҳои гипоталамус ва гипофиз. Ва ҳоло мо дида мебароем чиро? Эпифизро, ки эпифизам якчанд гормон ҳосил мекунад. Яке аз онҳо мелатонин, мелатонин ва серотонин. Мелатонин ва серотонинро ҳосил мекунад ва мелатонин аслан шабона ҳосил мешавад. Кай? Шаб. Мелатонин ин гормоне мебошад ки шаб ҳосил мешавад дар эпифиз. Аз серотонин бошад чи? Рӯзона. Аслан гормонҳои эпифиз кадом вазифаро иҷро мекунанд? аз ҳамаи вазифаи якумин дараҷаи гормонҳои эпифиз ин балоғати бармаҳали ҷинсиро боз медорад. Агар мабодое ки гормонҳои эпифиз норасогӣ, гипофунксия агар эпифиз бошад, гормонҳои эпифиз агар кам ҳосил шавад, метавонад ки духтарбача ё ки писарбача бармаҳал ба балоғат расад. Масалан, ба синни 15-16 нарасида аллакай дар кӯдаки 9-10 сола шумо мебинед ки дар он чи риш баромадааст ё ки ғадудҳои шир инкишоф ёфтааст. Ин ҳама ҳисоби норасоигӣ чи мешавад? Ҳисоби норасоигии эпифиз мешавад. Ин гормонҳои эпифиз. фаҳмо, ин як вазифааш. Вазифаи дигараш фаъолиятҳои ритмикӣ. Масалан, баъзе ҳайвонҳо хоби зимистона мераванд, хоби тобистона мераванд. Мас ҳама инро ба танзим медорад гормонҳои чи? Эпифиз. яъне ҷароини хобу бедорӣ, ҳама ин равандҳоро аслан гормонҳои чи? Фаъолиятҳои ритмикӣ. Хулоса ҳар як чизе ки дар организм ритм мегузорад, маҳз гормонҳои чи? Эпифиз ба танзим медарорад. Ва ҳоло мо дида мебароем чиро? ғадуди сипаршаклро. Ин расме ки мо мебинем ғадуди сипаршакл аст. ғадуди сипаршакл, насем ғадуди сипаршакл. Ва дар қафои ғадуди сипаршакл ҷойгир шудааст 4 то ба нахуд монанд. Ин ғадуди назди сипаршакл. ғадуди назди сипаршакл. Инҳо чӣ мешаванд? ғадуди назди сипаршакл. Ва аслан дар қисмати пеши гардан ҷойгир шудааст. ғадуди сипаршакл дар қисмати пеши гардан ба мисли тавояк сипаршакл дар болои тавояк сипаршакл ҷойгир аст. Ва дар қафои ғадуди сипаршакл баъд ғадуди назди сипаршакл ҷойгир аст. Ва анами ғадуди сипаршакл бошад поёнтар аз ғадуди сипаршакл. Анами устухони туш аст. қисмати дастаки устухони туш аз тарафи қафои он ғадуди душоха, яъне ғадуди душоха тимус ҷойгир шудааст. ғадуди душоха бароем чунин тасвир кардем. Ва ҳоло мо мебарем ғадуди чиро? ғадуди сипаршакл. ин калом ғадуди сипаршакл аслан ду гормон ҳосил мекунад. Ду гормон. яке аз ин гормонҳо кальцитонин мебошад. дарбишу тасвир кунем. Кальцитонин. яке аз инҳо кальцитонин. дигараш бошад. дигараш ном дорад тироксин. Кальцитонин ва тироксинро ғадуди сипаршакл ҳосил мекунад. ғадуди сипаршакл. ва ҳамроҳи онҳо ҷойгир шудааст. гуфтем ғадуди чи? ғадуди назди сипаршакл. ғадуди назди сипаршакл ин 4 то. ғадуди назди сипаршакл ҳосил мекунад чиро? парад гормонро. Парадгормон ё ин ки паратин мегӯянд. Парадгормон ё ин ки паратин. ва тироксин гормон. ин гормонҳои ёддошта аст. тироксин, тетрайотиронин, триотиронин, яъне хулоса
گرمان‌های چی؟ یادداشته. گرمان‌های یادداشته تیراکسین. گرمان‌های یادداشته رو غدود سپرشکل وصل میکنه. اینجوری کلسیتونین رو وصل میکنه. کلسیتونین و پرادگرمون اونها مقابل همدیگر کار میکنن، آنتاگونیست میباشن. کلسیتونین و پرادگرمون گفتیم مقابل همدیگر کار میکنن. ببینید که وقتی که کلسیتونین اصلا استخوان جای ذخیره‌گاه کلسی میباشد، جای ذخیره‌گاه کلسی. آن این با تاثیر کلسیتونین کلسیتونین تاثیر میکنند. در نتیجه با تاثیر کلسیتونین از خون کلسی به کجا میگذرد؟ به استخوان. یعنی با تاثیر کلسیتونین از ترکیب خون کلسی به کجا میگذرد؟ به استخوان میگذرد و در نتیجه کلسی در خون، مقدار کلسی در خون کم میشود. و در استخوان باشد زیادتر. یعنی خلاصه وظیفه کلسیتونین مقدار کلسی استخوان رو زیادتر کردن، استخوان رو پرقوت کردن و در نتیجه مقدار کلسی رو در چی کم میکنن؟ در خون کم میشود. وقتی که در خون کلسی کم شد میتواند که در موشک‌ها کم شود، زیرا که موشک‌ها بافته موشکی کلسی رو از چی میگیرن؟ از ترکیب خون میگیرن. و پرادگرمون باشد که غدود نزد سپرشکل وصل میکند، برعکس مقابل چی کار میکند؟ مقابل کلسیتونین کار میکند. با تاثیر پرادگرمون کلسی برعکس از ترکیب استخوان به کجا میگذرد؟ و ترکیب خون میگذرد. یعنی با تاثیر پرادگرمون کلسی از ترکیب استخوان به ترکیب چی میگذرد؟ به ترکیب خون میگذرد. خلاصه این رگ خونگرد اشاره کردیم. اینش استخوان اینش باشد خون، رگ خونگرد. ببینید که مقدار کلسی رو در خون چیکار کرد؟ زیاد کرده پرادگرمون. ببینید که اصلا در ترکیب خون سوال میشه که در ترکیب خون مقدار کلسی رو کدام گرمون ها به تنظیم میدارن؟ کلسیتونین و پرادگرمون. کلسیتونین این گرمون از غدود سپرشکل می باشد و پرادگرمون باشد از غدود نزدی سپرشکل می باشد. فهمو؟ وقتی که اگر در خون مقدار پرادگرمون زیاد شد، ببینید در خون مقدار پرادگرمون زیاد شد، خلاصه در ارگانیسم پرادگرمون زیاد شد، کلسی رو از ذخیره‌گاه کلسی این استخوان است، از ترکیب استخوان کلسی رو به کجا میتید؟ به خون میتید. در خون مقدار کلسی زیاد میشه و خون میدونیم که به تمام جا دور میزنه. هنگامی که خون توسط گرده حرکت کردن، از گرده گذشتن که در ترکیب اون مقدار کلسی زیاد شده است، مقدار کلسی زیاد است، در اینجا کلسی در استخوان چی میشه؟ در گرده کلسی میمونه و کلسی در گرده مونده چی رو به وجود میارد؟ بیماری سنگی گرده رو. ببینید بیماری سنگی گرده از حساب زیادشوی پرادگرمون به عمل می آید. از حساب پرادگرمون. بعد بخی خون حرکت میکنه، توسط چی میگذرد؟ باز توسط جگر. هنگامی توسط جگر گذشتن، در نتیجه کلسی در کجا تکشین میشود؟ بخی میموند کلسی در تلخدان و در اینجا به وجود میاد سنگی تلخه. این خون است. اگر اشاره کنیم رنگ سرختی نه، هنگامی حرکت کردن، ببینید هنگامی حرکت کردن این خون توسط گرده گذشتن سنگی گرده، توسط جگر گذشتن سنگی تلخه، زیرا که مقدار کلسی در خون چی است؟ زیاد است. و وقتی که از ترکیب استخوان کلسی می رود، در استخوان کلسی کم می شود. در استخوان کلسی کم شد، اگر مقدار کلسی استخوان کم شد، در اینجا یک بیماری سر میزنه که نام دارد استئوپروز، زودشکنشی استخوان ها. استئوپروز، زودشکنشی استخوان ها. ببینید سه
سه بیماری که ما نامبر کردیم از حساب زیادشوی پرادگرمون زیاد شد، بیماری اوستئوپاروز به وجود میاد، بیماری سنگ گرده، بیماری سنگ تلخه، همش از حساب زیادشوی پرادگرمون. وقتی که پرادگرمون کم شد، اگر پرادگرمون کم شد، برعکس مقدار کلسی در استخوان زیاد می شود و در خون چی می شود؟ کم می شود. وقتی که در خون اگر کلسی کم شد، به موشک‌ها برای کشخوری موشک‌ها کلسی در کار است. کشخوری موشک‌ها با اشتراک ایون کلسی به عمل میاد و در اینجا ایون کلسی به موشک‌ها کمتر دسترس می شود و در اینجا جریان کشخوری ویران شده، خللدار شده، یک بیماری تتانی یعنی زود کشخوری موشک‌ها تتانی به وجود می بیاید. تتانی این چنین رکشی موشک‌ها و کشخوری سخت موشک‌ها روی نقاب مانند به مانند وقتی که آدمی که میبینید که در خون مقدار کلسی کم است، یعنی پرادگرمون کم است، هم مقدار پرادگرمون کم است، روی اون رو اگر نگاه کنید روی نقاب مانند شما فکر میکنید که در رویش چی نقاب کشیده است. این بود حساب فعالیت تاثیر کلسیتنی و پرادگرمون، یعنی گرمون هایی که مقابل همدیگر می باشند انتاگونیست و باقی مون چی تیراکسین گرمون. تیراکسین گرمون اگر تیراکسین گرمون ما داریم گیپرفونکسیا غدود سپر شکل با زیادشوی تیراکسین گرمون آورده میرسونه که اگر تیراکسین گیپرفونکسیا غدود سپر شکل فعالیتش زیاد شد، اگر تیراکسین گرمون چی میشد؟ زیاد میشد. ببینید که اگر تیراکسین گرمون اگر زیاد شود، اگر تیراکسین گرمون اگر زیاد شود و در حالت دوم تیراکسین گرمون کم شود، اگر تیراکسین گرمون زیاد شود کدام بیماری ها به وجود میآید؟ کدام بیماری به وجود میآید؟ اگر کم شود کدام بیماری ها به وجود میآید؟ ببینید اگر تیراکسین اگر کم زیاد شود، بیماری بازدف به وجود میآید. بیماری بازدف یا شاهکوسه چشمی میگن. چشم این بیمار به نهایت کلان میشه. شاهکوسه چشمی. شخصانی که گرفتار بیماری بازدف می باشد اونها زود گشنه میمونن، بسیارتر غذا استعمال میکنن اما زود گشنه میمونن، به نهایت خراب و لاغر می باشن، حرارت بدنشون کمی بلند، تپش دلشون بلند، میتواند فشار خونشون حتی چی باشد بلند باشد. این حسابی بیماری بازدف گفتیم. اصلا تیراکسین گرمون که در جریان مبادله ماده اشتراک میکنند، مبادله ماده رو میتیزانند و در اینجا بعد از اون کربوهیدرات ها تجزیه شدن، این چنین چربی که ذخیره میشد اون چرب ها نیز میشد از دپو از ذخیره‌گاه برآمده تجزیه میشن و در اینجا آدم چی میشد؟ خراب میشدن، خراب لاغر. و اگر تیراکسین گرمون کم شد در کودکان، اگر تیراکسین گرمون کم شد مبادله ماده ویران میشود، برای اون که در کودکان حال و فعالیت سیستم عصب پورا تشکل نیافته است، برای پورا تشکل یافتن سیستم عصب گرمون تیراکسین گرمون به نهایت زیاد ضرور است تا اینکه مبادله ماده را در سیستم عصب تیزاند. اگر در کودکان تیراکسین گرمون کم باشد، نرسایی تیراکسین گرمون باشد، بیماری کریتینیزم یعنی نقص العقلی به وجود میاد که هم از نگاه عقلانی و هم از نگاه جسمانی کودک چی میموند؟ قفا میموند. کریتینیزم بیماری کریتینیزم نقص العقلی. و در آدمان کلانسال بیماری میکسیدما، اگر تیراکسین گرمون کم شد، اگر بیماری میکسیدما به وجود میاد. میکسیدما شخصانی که به بیماری میکسیدما گرفتارند، ببینید که تیراکسین گرمون بوده ما رو میتیزونید. وقتی که تیراکسین گرمون کم باشد دیگر چرپا ذخیره چی تجزیه نمیشوند، همه انرژی اصلا در شکل چی ذخیره‌گاه میموند و این بیماران اصلا فربه میشوند اما خراب و لاغری فربه میشوند، اما انرژیشون کم است، کم قوت، به حال، به مدار، خوب ولود. این نشانه ها رو در بیماری میکسیدما ما دیده میتوانیم. و این چنین یک بیماری زوب یا جاغر میگن. بیماری زوب یا جاغر این کلان شوی اندازه یعنی غدود سپر شکل است. اگر غدود سپر شکل اگر کلان شود یعنی در اینجا بیماری چی زوب به عمل میاد. بیماری زوب یا این که چی میگیم جاغر. این بود بیماری که حساب تیراکسین گرمون. و در مومند این چنین غدود دوشاخه تیموس که
یک گرمون حاصل میکند. این گرمون نام دارد تیموزین. گرمونی چی؟ تیموزین. گرمون تیموزین رو غدودی دو شاخه یعنی تیموس حاصل میکند. برای چی دو شاخه میگم؟ ببینید رنگ دوتا شاخچه دارد. غدود دو شاخه تیموزین حاصل میکند و این تیموزین باشد اصلا وظیفه تفریق شوی تل لیمفوسیت، انکشاف تل لیمفوسیت رو چی میکند؟ با تنظیم می‌دارد. انکشافی چی؟ تل لیمفوسیت. انکشافی تل لیمفوسیت. تل لیمفوسیت اصلا ایمونیته ارگانیسم رو چی میکند؟ با تنظیم می‌دارد. اگر گیپافونکسی اگر دو شاخه باشد، غدود دو شاخه تیموس اگر گیپافونکسیش باشد، تیموزین چی میشه؟ کم حاصل میشه. تیموزین کم حاصل شد، تفریق شوی لیمفوسیت به عمل نمیاد. در اینجا وقتی که تل لیمفوسیت ایمونیته رو با تنظیم می‌دارد، اگر تل لیمفوسیت اگر کم شد، در اینجا ایمونیته چی میشه؟ پس میشه. وقتی ایمونیته پس شد، آدم با هر گونه بیماری زود گرفتار شدن میگیره. خلاصه ما گذاشتیم در اینجا چی رو؟ غدود سپرشکل که حاصل میکند کلسینی و تیراکسین گرمون، غدود نزد سپرشکل پرد گرمون، غدود دو شاخه تیموزین، یعنی سه غدود و 4 گرمون. این گرمون های مشهوره که دویر به این غدود ها شما باید دونید. قسمت نهایی موضوع ما این چیمان غدود بالای گرده، غدود زیر معده، اینچنین غدودهای جنسی. حالا ما داریم غدود بالای گرده رو. غدود بالای گرده از دو قسمت عبارت میباشد. قسمتی یعنی از طرفی بیرون بودگی قسمت نام دارد قسمتی قشری و از قسمتی مرکز، در قسمتی مرکز مابین جایگیر بوده، این قسمتی مغزی است. قسمتی مغزیش حاصل میکند ادرنالین و نورادرنالین. ببینید ادرنالین و نورادرنالین تاثیرشون مانندی دارد به عصب‌های سیمپاتیکی. ادرنالین و نورادرنالین گفتیم کار دل زودی زدن دل رو تیز میکند، رگ‌های خونگرد رو تنگ میکند، فشار خون رو بلند میکند. در اینجا اگر اشاره کنیم یک تا ببینید که ادرنالین و نورادرنالین کار دل زودی زدن دل رو زیاد میکند، رگ‌های خونگرد رو تنگ میکند، فشار خون رو تنگ میکند، فشار خون رو زیاد میکند. بس سیستم هاضمه باشد فعالیت کاری معده رو پس میکند، روده رو چی میکند؟ پس میکند. حاصل شوی غدودهای سیستم هاضمه رو چی میکند؟ حاصل شوی غدودهای اون رو پس میکند. برانخ رو باشد برانخ رو وسیع میکند. برانخ رو باشد برانخ رو چی میکند؟ وسیع. این تاثیر چی بود؟ ادرنالین و نورادرنالین. اگر ادرنالین زیاد شد، کار دل تیز، رگ‌ها تنگ، فشار خون بلند، کار معده و روده، غدودهای سیستم هاضمه پست، برانخ‌ها چی میشن؟ وسیع میشن. اگر برعکس ادرنالین نورادرنالین پست شد، کار دل پس میشود، رگ‌ها وسیع میشوند، فشار خون پس میشود، کار معده و روده یا چی میشه؟ برعکس زیادتر رگ میشه. فهمید؟ این بود تاثیر ادرنالین و نورادرنالین. این چونین در قسمت قشری سه منطقه رو از هم دیگر فرق میکنن. سه منطقه که در این منطقه ها چی حاصل میشه؟ یکم ببینید ما داریم سه منطقه، اگر جمع رسد یک منطقهش در حاصل میشود مینرالا کارتیکوید مینرالو کورتیکوید. مینرالا کورتیکوید حاصل می شود دو منطقه ده گلوکوکورتیکوید. گلوکوکورتیکوید حاصل می شود منطقه یک مینرالا کورتیکوید، منطقه دوم گلوکوکورتیکوید، منطقه سوم گرمون های جنسی
минтақае ки дар он ҷо чӣ ҳосил мешавад? гормонҳои ҷинсӣ. бибинед ака, дар қисмати минералокортикоид кадом гормон ҳосил мешавад? Гормони ҳосил мешуда ин ном дорад алдостерон. алдостерон. вақте савол мешавад ки алдостерон дар куҷо ҳосил мешавад? Алдостерон дар ғадуди болои гурда. Дар кадом қисмат? Дар қисмати қишрия. Дар қисмати қишрӣ, дар минтақае ки дар он ҷо минералокортикоид, минтақае ки минералокортикоид. хулоса алдостерон ба минералокортикоид дохил мешаванд ва вазифаи алдостерон танзими мубодилаи обу намакҳои минералӣ. Танзими чӣ? мубодилаи обу намакҳои минералӣ. аслан кадом намак? Намаки натрий. намакҳое ки дар таркибаш доранд натрий. хулоса дар иони натриро зиёдтар танзим мекунад. дар минтақаи глюкокортикоидҳо ҳосил мешавад. Дар минтақаи глюкокортикоид ҳосил мешавад кортизол, гидрокортизол, кортизона, кортизол. аслан кортизол кадом вазифаро иҷро мекунад? дар танзими мубодилаи чарбу карбогидрат. аслан зиёдтарак дар танзими глюкоза. дар танзими глюкоза яъне карбогидратҳо бо таъсири кортизол глюкоза дар хун чӣ мешавад? Зиёд мешавад. хулоса кортизол метавонад ки миқдори глюкозаро дар хун чӣ кор кунад? Зиёд кунад. инчунин дар ғаду зери меъда ҳам глюкагон зиёд мекунад. инчунин боз чӣ гуфтем? кортизол, гидрокортизол, кортизон. ки мо амира бояд ранги чӣ хати мекардем? Сирхати. гормонро сирхарем. кортизол, гидрокортизол. алдостерон минералокортикоид, глюкокортикоид, кортизон, гидрокортизон. инчунин дар ғадуди болои гурда боз чӣ ҳосил мешавад? гормонҳои ҷинсӣ. бибинед, дар занҳо гормонҳои ҷинсӣ дар занҳо ва мардҳо дар ҳар дуяшон ҳосил мешавад. хулоса кадом гормонҳо? андроген ин гормони ҷинсии мардона. андроген ба тестостерон. андроген ва тестостерон гормонҳои ҷинсии мардона ҳам дар занҳо ҳосил мешавад, ҳам дар мардҳо. дар баъзе ҳолат мебинед ки мардҳо аломатҳои дар занҳо мебинед аломатҳои мардона ба чашм мерасад. ин аз ҳисоби андроген ва тестостерон аст, зеро ки дар занҳо низ дар ғадуди болои гурдаи занҳо андроген ва тестостерон ҳосил мешавад. аз ин бармеояд ки вақте савол шавад ки дар занҳо гормонҳои ҷинсии мардона андроген, тестостеронро вохӯрдан мумкин? Бале, дар ғадуди болои гурда дар қисмати қишриаш андроген ва тестостерон дар занҳо ҳосил мешавад. фаҳмо баъзан вақт мешавад ки зан гуфтем аломатҳои мардона аз ҳисоби гиперфунксия яъне қисмати қишрӣ яъне гормонҳои ҷинсии мардона агар рафту дар занҳо дар ғадуди болои гурдаашон зиёдтар ҳосил шуд, онҳо аломатҳои мардона метавонад ки риш пайдо кунанд. қафас, сина ва дигар андомҳояшон шаклашон ба шакли чӣ? Мард табдил ёбад, яъне ба мард монанд шавад. ва инчунин дар ин ҷо чӣ ҳосил мешавад? дар ин ҷо эстроген ин гормони ҷинсии чӣ аст? гормони ҷинсии занона. иҷа кунем занона, ин дуто бошад чӣ ҳастанд? мардона. эстроген дар ғадуди болои гурдаи ҳам мардҳо ҳам занҳо ҳосил мешавад. ва баъзан мебинед ки писарбача рафтораш ба чӣ монанд дорад? Ба духтарбача ба духтар монанд дорад. ба занҳо сабабаш дар он аст ки эстрогени он чӣ? Зиёд аст. яъне ғадуди болои гурда дар он эстроген зиёдтар ҳосил шудааст. вазифаи гормонҳои ҷинсӣ баъд як таи дигар нависанд. ин дар ғадуди болои гурда масалан ғадуди гормони ҷинсии занона эстроген ва прогестерон аст. прогестерон дар ғадуди болои гурда ҳосил намешавад ва дар тухмдон ҳам аслан дар тухмдон аз ҳисоби ҷисми зард ҳосил мешавад.
در یک جا نویسیم پروگسترون. پروگسترون این گرمون جنسی چی است؟ پروگسترون گرمون جنسی زنانه است. گرمون جنسی زنانه است. در کجا حاصل می شود؟ در جسم زر. جسم زر در کجا است؟ جسم زر در داخل تخمدان است. جسم زر در داخل تخمدان. و اگر وظیفه گرمون‌های جنسی، وظیفه گرمون‌های جنسی یکمین درجهش این انکشاف علامت‌های جنسی، دومین جنسی و این چنین وظیفه دیگرش در رفت افزایش جنسی اشتراک میکنند. اگر این گرمون‌های جنسی اگر نرسد، نورسایی گرمون‌های جنسی باشد، اگر میتواند که چی شود؟ شخص به ذریات شود، یعنی به نسل شود. و نگفته نماند که همین گرمون‌های جنسی که در غدود بالای گرده حاصل میشود، آنها در سن کودکی و در سن پیرانسالی خوبتر فعالیت میکنند و در سن به بلاغت رسی باشد اصلا گرمون‌های جنسی از حساب غدود جنسی حاصل میشود. یعنی غدود جنسی زنها این تخمدان میباشد، غدود جنسی مردها این نسلدان میباشد. این به غدود ترشح آمیخته منسوب میباشد. هم قسمت اگزوکرینی دارد، هم قسمت اندوکرینی. در قسمت اندوکرینیش این گرمون‌های جنسی اندروژن، تستوسترون، استروژن، پروگسترون حاصل میشود. در قسمت اگزوکرینیش در مردها نطفه حاصل میشود، در زنها باشد تخم حجره. قسمت اندوکرینیش در مردها اندروژن و تستوسترون، در زنها باشد استروژن و پروگسترون حاصل میشود. فهمو؟ و چیمون باقی خلاصه گفتیم آلدوسترون، کورتیزول، اندروژن، تستوسترون، استروژن این گرمون هایی که در غدود بالای گرده حاصل شده. این ادرنالین و نورادرنالین. ببینید در غدود بالای گرده چقدر زیادتر آلدوسترون، کورتیزول، اندروژن، تستوسترون، استروژن، ادرنالین، نورادرنالین، 7 تا گرمون ما گپ زدیم که در کجاست میشن؟ در غدود بالای گرده حاصل میشن. و نوراساگی فعالیت قسمت قشری غدودی بالای گرده، نوراساگی قسمت قشری غدودی بالای گرده با بیماری برنجی یا به نام علیمش بیماری ادیسون. بیماری ادیسون یعنی بیماری برنجی از سبب چی پیدا میشه؟ از سبب نوراساگی قسمت قشری غدودی بالای گرده. حالا ما داریم بریم غدود چی رو؟ غدود زیر معده رو. غدود زیر معده از دو قسمت عبارت میشود. قسمت اگزوکرینی دارد، قسمت اندوکرینی دارد. و در قسمت اگزوکرینیش اصلا فرمنت حاصل میشود. کدام فرمنت؟ امیلازا، فرمنتی که در قسمت اگزوکرینی حاصل میشود. امیلازا اصلا در تجزیه کربوهیدرات اشتراک میکنه. همین امیلازا در کوکی دهان، در لابی دهان هم وجود دارد و این چنین در غدود زیر معده امیلازا واسه تجزیه چی؟ کربوهیدرات. برای تجزیه کربوهیدرات اشتراک میکنه امیلازا. این چنین لیپازا در تجزیه لیپیدها یعنی چربها اشتراک میکنه. در تجزیه چربها یعنی چربها، لیپیدها. این چنین تریپسین و خیموتریپسین. تریپسین و خیموتریپسین هر دویشون در تجزیه چی؟ سفیده ها. ببینید یعنی قسمت اگزوکرینی فرمنت حاصل میکند امیلازا، لیپازا، تریپسین، خیموتریپسین که هر یک کدام رو وظیفه‌اش رو گفتیم. و در قسمت اندوکرینی دو گروه حجره ها دیده میشود. دو گروه حجره ها یکیش الفا حجره، دیگریش بتا حجره. الفا حجره و بتا حجره. الفا حجره حاصل میکند گلوکاگون. بتا حجره حاصل میکند انسولین و گلوکاگون مقابل همدیگر فعالیت میکنه، آنتاگونیست میباشند. وظیفه گلوکاگون اگر در خون
ببینید در خون اگر مقدار گلوکوز اگر کم باشد، در خون مقدار گلوکوز کم باشد، ما در جگر گلیکوگن نام پلیساخارید داریم. پلیساخارید گلیکوگن نام پلیساخارید در جگر وجود دارد. وقتی که اگر در خون مقدار گلوکوز کم شد، با تاثیر گلوکاگون گلیکوگن تجزیه می شود و تبدیل می شود به چی؟ 3 6 8 12 او 6، یعنی به گلوکوز. فهمو؟ با تاثیر گلیکوگن جگر تجزیه شده به گلوکوز تبدیل می شود و با این رو مقدار گلوکوز رو 3 6 8 12 او 6 رو چی میکنه؟ در خون زیاد میکنه. ببینید چگونه الفا حجره، یعنی که الفا حجره که گلوکاگون حاصل میکنند، مقدار گلوکوز رو در خون زیاد میکنند. با یک رو در جگر چیکار میکنند؟ در جگر و موشکان، در موشکان وجود دارد. در جگر و گلیکوگن، در جگر و موشکا گلیکوگن نام پلیساخارید ذخیره شده است. با تاثیر گلیکوگن تجزیه شده به گلوکوز مبادل میگردد و در نتیجه مقدار گلوکوز رو در خون زیاد میکنند. وقتی که در خون مقدار گلوکوز زیاد شده، اگر این گلوکوز رو باید کم کردن در کارن، باید حجره استفاده کنند. اگر از حد زیاد شد، اگر گلوکوز میتواند که به بیماری دیابت قند مبتلا شود شخص. و برای این حادثه به عمل آمدن چی انسولین داریم ما. ببینید انسولین چی کار میکنه؟ انسولین، گرمون انسولین که در بتا حجره حاصل میشود، او تاثیر میکند یکمین درجه به چی تاثیر میکند؟ به همین در دیوار حجره ها چی جایگیر شده است؟ رسپتورها. در دیوار حجره ها رسپتورها جایگیر شدند و کانال ها در حالت معیاری محکمند. وقتی که انسولین به رسپتورهایی که در دیواره حجره ها جایگیر شده است تاثیر میکنند و در نتیجه این رسپتورها تاثیر میکنند به چی؟ به همین کانال ها و کانال ها گشوده میشود. وقتی کانال ها گشوده شد، گلوکوز به کجا وارد می شود؟ به داخل حجره وارد می شود. وقتی که به داخل حجره وارد شد، 3 6 8 12 او 6 با تاثیر اکسیژن چی می شود؟ اکسید می شود تا CO2 آب و انرژی. و این انرژی را ارگانیسم گرفته چی میکنه؟ استفاده میکنه. ببینید این انرژی را ارگانیسم گرفته چی میکنه؟ استفاده میکنه. یعنی گلوکوز را انسولین چگونه در خون کم میکنه؟ یک راهش با رسپتورها تاثیر کرده کانال‌های حجره را میکشد، همچون کلید کانال‌های حجره را میکشد و گلوکوز به داخل چی؟ به داخل حجره وارد میشود و در آنجا تجزیه شده انرژی رو دسترس میکند برای ارگانیسم و با این رو در خون کم شد. یک راهش، راه دومش باشد همین گلوکوز ها رو گلیکوگنی که در جگر ذخیره شده بود در موشک‌ها با تاثیر انسولین، همین انسولین وقتی که در خون مقدار گلوکوز زیاد باشد، انسولین تاثیر میکند گلوکوز رو دوباره به چی؟ به گلیکوگن تبدیل میدهد و در جگر و موشک‌ها رو چی میکند؟ ذخیره میکند. مبادایی که در خون بتا حجره آسیب دیدن انسولین نباشد، یعنی انسولین نارسایی انسولین باشد، در نتیجه وقتی که میبینید که در خون گلوکوز وجود دارد، یعنی مقدار گلوکوز بسیار است، اما به حجره ها چی نمی رود؟ به حجره ها مقدار گلوکوز ضروری نمی رسد، این گلوکوز دسترس نمی شود و در اینجا ببینید از حجره ها خبر روانه می شود به سیستم عصب که به حجره های ما چی ضرور است؟ مقدار گلوکوز انرژی ضرور است و شخص به نهایت زیاد استعمال میکنه و هر چقدر که استعمال میکنه این به حجره ها دسترس نمیشه، تنها وارد خون میشود و در خون حرکت میکنه. برای از خون به حجره وارد شدن به ما چی ضرور بود؟ انسولین ضرور بود. انسولین باید کانال‌های حجره رو بر رسپتور تاثیر کنه، کانال‌های حجره رو میکشد و مقدار گلوکوز به حجره وارد شده تجزیه میشد، انرژی دسترس حجره میشد. وقتی که انسولین نباشه چنین حادثه، چنین جریان به عمل نمی آید. هر چقدر که در خون مقدار گلوکوز زیاد هم شود اگر به حجره ها دسترس نمی شود و در اینجا فشار اسموتیکی خون بلند می شود و ارگانیسم مجبور می شود که زیادتر وقتی که کنسنتراسیون فشار اسموتیکی بلند شد او طلبات به آب زیادتر می شود و ارگانیسم آب زیاد رو طلب میکند و ارگانیسم شخص زیادتر آب استعمال میکند. وقتی آب زیادتر استعمال کرد
дар инҷа зиёдтар чӣ мекунад? Пешоб мекунад. ҳар чӣ қадар зиёдтар ташия мунад, ҳамон қадар зиёдтар об пешоб ҳамон қадар зиёд ташия мунад, ҳамон қадар об зиёдтар истеъмол мекунад ва ҳамон қадари дигар бар зиёд обро чӣ мекунад? Хориҷ мекунад, пешобкунияш зиёд мешавад. Ва бубинед ки дар пешоби он чиро мо мебинем? Миқдори глюкоза. вақте ки пешоб мекунад, глюкоза бо ҳамин роҳ аз организм чӣ мешавад? Каме ҳам бошад аз организм хориҷ мешавад. ва ин аст бемории чӣ? Диабети қанд. аз норасогии инсулини бета-ҳуҷайраҳо бемории чӣ? Диабети қанд ба амал меояд. ин бемория чӣ ном дорад? Диабети қанд. Диабети қанд. چی معنی داره دیابت قند؟ یعنی دیابت یعنی دیتا، پرهیز کردن از قند. یعنی هر طعامی که در ترکیبش قند دارد باید که شخصانی که بیماری دیابت قند گرفتارن اونها چی کم استعمال کنن، یعنی پرهیز کنن از این چیزا، از این خوراکا. و گلوکاگون اگر زیاد شود، ببینید گلوکاگون اگر زیاد شود مبادای میتواند که مقدار گلوکوز را چیکار کنند؟ زیاد کنند. اگر کم شود مقدار گلوکوز کم می شود. کم شود اگر. اصلا گلوکاگون هم وقت فعالیت میکند که مقدار گلوکوز در خون کم باشد. انسولین کم باشد اگر بیماری دیابت قند. اگر انسولین زیاد شد در حال همه قند ترکیب خون بوده را همه را به حجره میدهد، به گلیکوژن ذخیره میکند و در اینجا در خون مقدار گلوکوز چی میشه؟ کم میشه و در اینجا شوکی گیپوگلیکمی به عمل میاد. چی؟ شوکی گیپوگلیکمی. و این بود معلومات مختصر دایر به غدود زیر معده، غدود بالای گرده، خلاصه موضوع چی؟ غدودها و گرمون ها. تشکر با دقتتان.